السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علمی جواہر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مشق 1.3 کے سوالات کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس مشق کو شروع کرنے سے پہلے چند غیر مساواتی خصوصیات ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ خصوصیات سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد مشق شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے چند علامتیں ہم ان کی پہچان کرتے ہیں کہ ان علامتوں کا مطلب کیا ہے۔ ان علامتوں کو سمبل بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ علامت ہے، اس کا معنی ہے تمام کے لیے، یہ بتاتا ہے کہ قانون ہر نمبر پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری علامت ہمارے پاس یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ تعلق رکھتا ہے، اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی نمبر کس گروپ یا سیٹ کا حصہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آر ہے، اس کا معنی ہے کہ حقیقی اعداد، اس میں تمام گنتی والے، کسر والے اور اشاریہ والے شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس یہ علامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ اور یہ علامت دو شرطوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس یہ علامت، اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہے، کہ ایک عادت دوسرے عادت سے بڑا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ہمارے پاس یہ علامت، اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا ہے، کہ ایک عادت دوسرے عادت سے چھوٹا ہے۔ ناظرین کرام، علامتوں کے بعد ہم خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت ہے ثلاثی خاصیت۔ یہ خاصیت یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی دو حقیقی عادت اے اور بی کے درمیان صرف 3 ہی ممکنہ تعلق ہو سکتے ہیں۔ کون سے تعلق ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، اے بڑا ہوگا بی سے، یہ پہلا تعلق ہے۔ دوسرا تعلق، اے چھوٹا ہوگا بی سے، یہ دوسرا تعلق ہے۔ تیسرا تعلق، اے برابر ہے بی کے۔ تو ناظرین کرام، دو حقیقی اعداد کے درمیان صرف یہ 3 تعلق ممکن ہے، کوئی اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، دوسری خاصیت ہمارے پاس ہے متعدی یا متعدیت خاصیت۔ یہ خاصیت تعلق کو منتقل کرتی ہے۔ کس طرح؟ کہ اگر پہلا عدد بڑا ہو دوسرے سے اور دوسرا بڑا ہو تیسرے سے، تو پہلا بڑا ہوگا تیسرے سے بھی۔ مثال کے طور پر، اگر اے بڑا ہو بی سے اور بی بڑا ہو سی سے، تو اے بڑا ہوگا سی سے۔ اسی طرح دوسری مثال، اگر اے چھوٹا ہو بی سے اور بی چھوٹا ہو سی سے، تو اے چھوٹا ہوگا سی سے۔ ناظرین کرام، یہ تعلق کس طرح منتقل کرتی ہے؟ ناظرین کرام، تیسری خاصیت ہمارے پاس ہے جمعی خاصیت۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی غیر مساوات میں دونوں طرف ہم ایک عادد جمع کر لیں تو اس کے بڑے اور چھوٹے ہونے کے نشان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر، 7 بڑا ہے 3 سے۔ اب اس میں ہم 2 جمع کر لیں، 2 کو دونوں طرف جمع کر لیں تو ہمارے پاس حاصل ہوگا 9 بڑا ہے 5 سے۔ یہ جو بڑے ہونے کی نشان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح چھوٹے علامت کو ہم لے لیں گے کہ 5 چھوٹا ہے 7 سے۔ اب اس میں ہم یہی 2 جمع کر لیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا؟ 7 چھوٹا ہے 9 سے۔ یہ بڑے اور چھوٹے ہونے کی جو علامت ہے، ان کے دونوں طرف اگر ہم کوئی بھی عدد جمع کر لیں تو ان کی علامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، ایک اور آخری خاصیت ہم سمجھتے ہیں، یہ ہے ضربی خاصیت۔ یہ سب سے اہم خاصیت ہے کیونکہ اس میں ایک خاص موڑ آتا ہے۔ اگر ہم دونوں طرف کو کسی مثبت عدد سے ضرب دیں تو نشان وہی رہے گا۔ مثال کے طور پر، 4 بڑا ہے 2 سے۔ اب دونوں طرف کو 3 سے ہم ضرب دیں، 3 4 12، 3 2 6، تو نشان وہی رہے گا کہ 12 بڑا ہے 6 سے، نشان تبدیل نہیں ہوا۔ اور اگر ہم دونوں طرف کو کسی منفی عادت سے ضرب دیں تو نشان الٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، 5 بڑا ہے 3 سے۔ اب ہم اسے -2 سے ضرب دے دیں۔ -2 کو اگر ہم 5 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس -10 حاصل ہوگا۔ -2 کو اگر ہم 3 سے ضرب دیں تو ہمارے پاس -6 حاصل ہوگا، تو نشان الٹ جائے گا۔ اب یہاں نشان بڑے کا تھا، یہاں چھوٹے کا آگے، کیونکہ -10 چھوٹا ہے -6 سے۔ ناظرین کرام، ان چند چیزوں کا سمجھنا نہایت ہی ضروری تھا، کیونکہ اس کے بغیر مشق کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ ناظرین کرام، خصوصیات اور علامتوں کو سمجھنے کے بعد ہم مشق 1.3 کے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ درج ذیل میں سے استعمال شدہ خصوصیات کی شناخت کریں۔ یہاں تمام سوالات میں نے لکھ لیے، اب ہم جانیں گے کہ اس میں کون سی خصوصیت استعمال ہوئی ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، 2 جمع 5.5 برابر ہے 5.5 جمع 2 کے۔ اس سوال میں خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع استعمال ہوئی ہے۔ اب خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع کسے کہتے ہیں؟ کہ دو حقیقی اعداد کو کسی بھی ترتیب سے
चाहे दाएं तरफ से या बाएं तरफ से हम जमा कर ले तो उनका मजमुआ एक ही जैसा रहेगा। दूसरा सवाल हमारे पास मौजूद है, 2 ज़रब जज़र 4 बराबर जज़र 4 ज़रब 2 के। इसमें खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब इस्तेमाल हुई है। अब खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब किसे कहते हैं कि दो हकीकी आदात को किसी भी तरतीब से, चाहे दाएं तरफ से या बाएं तरफ से हम ज़रब दे दें तो हासिल ज़रब हमारे पास एक ही जैसा रहे, उसे खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास 1/2 जमा 0 बराबर है 1/2 के। इसमें जमाई ज़ाती अंसर इस्तेमाल हुआ है। जब इस ज़ाती अंसर उसे कहते हैं कि किसी भी हकीकी आदत में अगर हम 0 जमा कर ले तो हमारे पास मजमू वही आदत हासिल होगा। चौथा सवाल हमारे पास मौजूद है, 3.5 जमा ब्रैकेट शुरू -3.5 ब्रैकेट बंद बराबर 0। इस सवाल में हमारे पास जमाई माकूस इस्तेमाल हुई है। जब माकूस उसे कहते हैं किसी भी हकीकी आदत का एक उलट हमारे पास मौजूद होता है। वो आदत अगर मस्बत है तो उसका उलट मनफी आदत आएगा, वो आदत अगर मनफी है तो उसका उलट मस्बत आदत आएगा। इसे जमाई माकूस कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि अगर इन दोनों का मजमू निकाल ले तो हमारे पास 0 हासिल होगा। अगला सवाल हमारे पास है, 8 ज़रब 1/8 बराबर है 1 के। इसमें ज़रब माकूस इस्तेमाल हुई। अब ज़रब माकूस किसे कहते हैं? एक हकीकी आदत है, अगर उसे हम 1/2 के सूरत में लिख लें तो वो उसका ज़रब माकूस कहलाता है। मिसाल आपके पास मौजूद है, ये हमारे पास एक हकीकी आदत है। अब इसका ज़रब माकूस हमारे पास 1/8 है। अगर हम इसे हल कर ले, इसे ज़रब दे दें तो हासिल ज़रब हमारे पास क्या आएगा? एक ही आएगा। ये इसकी पहचान है। अगर हम इसे आपस में ज़रब दे दें तो हमारे पास एक हासिल हो, इसे ज़रब माकूस कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, 6 ज़रब 1 बराबर है 6 के। अब इसमें खासियत ज़रब ज़ाती अंसर है। अब ज़रब ज़ाती अंसर किसे कहते हैं कि किसी भी हकीकी आदत को अगर हम 1 से ज़रब दें तो हासिल ज़रब हमारे पास वही आदत हासिल होगा। 7वां सवाल हमारे पास मौजूद है, ब्रैकेट शुरू 2 जमा 4.5 ब्रैकेट बंद जमा जज़र 9 बराबर है 2 जमा ब्रैकेट शुरू 4.5 जमा जज़र 9 ब्रैकेट बंद। इसमें खासियत तलाजुम बलिहाज जमा इस्तेमाल हुई है। खासियत तलाजुम बलिहाज जमा किसे कहते हैं? अगर 3 हकीकी आदत का जमा करना हो तो पहले हम किसी भी 2 हकीकी आदत का ब्रैकेट बना करके उसे हल करते हैं तो नतीजा हमारे पास एक ही आए, उसे कहते हैं खासियत तलाजुम बलिहाज जमा। खासियत मुबादला और तलाजुम में फ़र्क है कि मुबादला में आदत की जगह तरतीब तब्दील होती है, तलाजुम में आदत की जगह तब्दील नहीं होती, सिर्फ ब्रैकेट को तब्दील किया जाता है, दाएं से बाएं किया जाता है। अब यहाँ मिसाल में देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हमने 2 जमा 4.5 को ब्रैकेट में बंद किया है, यहाँ हमने 4.5 जमा जज़र 9 को ब्रैकेट में बंद कर लिया है। अगला सवाल हमारे पास मौजूद है, ब्रैकेट शुरू 3 ज़रब 5 ब्रैकेट बंद ज़रब 2/3 बराबर 3 ज़रब ब्रैकेट शुरू 5 ज़रब 2/3 ब्रैकेट बंद। इसमें खासियत तलाजुम बलिहाज ज़रब इस्तेमाल हुई है। ये भी जमा की तरह है, वहाँ सिर्फ जमा का अलामत इस्तेमाल हुई है, यहाँ ज़रब की अलामत इस्तेमाल हुई है। इसे भी उसी तरह हल किया जाता है। खासियत तलाजुम बलिहाज ज़रब उसे कहते हैं कि अगर 3 हकीकी आदत का ज़रब करना हो तो पहले किसी भी 2 हकीकी आदत को ब्रैकेट में बंद करके हल किया जाए, जवाब हमारे पास एक ही आए, इसे कहते हैं खासियत तलाजुम बलिहाज ज़रब। अगला सवाल हमारे पास ये है, इसमें ज़रब की खासियत तक़सीमी बलिहाज जमा इस्तेमाल हुई है। ज़रब की खासियत तक़सीमी बलिहाज जमा किसे कहते हैं कि 2 हकीकी आदतों के मजमू को एक आदत से ज़रब दे दे या उसी आदत को अलग अलग ज़रब दे करके फिर जमा कर ले तो जवाब हमारे पास एक ही जैसा रहे, इससे कहते हैं ज़रब की खासियत तक़सीमी बलिहाज जमा। आखिरी सवाल भी हमारे पास इसी तरह, वहाँ सिर्फ मनफी इस्तेमाल हुआ है, तफरीक इस्तेमाल हुआ है, उसे कहेंगे ज़रब की खासियत तक़सीमी बलिहाज तफरीक, कि अगर 2 आदतों की तफरीक को एक आदत से हम ज़रब दे दें या उसी आदत को अलग अलग ज़रब दे करके फिर तफरीक कर ले तो दोनों का जवाब एक ही जैसा रहे, इसे कहते हैं ज़रब की खासियत तक़सीमी बलिहाज तफरीक। ये दोनों सवाल एक ही तरह, यहाँ जमा की अलामत इस्तेमाल हुई, यहाँ मनफी की इस्तेमाल हुई है। हम पहले बी और सी का जमा कर ले फिर ए से ज़रब दे दे, या एक हम बी और सी से ज़रब दे करके फिर जमा कर ले तो दोनों का जवाब एक ही रहेगा। या इसी तरह बी और सी को मनफी कर ले फिर ए से ज़रब दे दे, या ए को हम बी और सी से ज़रब दे करके फिर मनफी कर ले, इन दोनों का जवाब एक ही जैसा रहे, इसे कहते हैं खासियत तक़सीमी बलिहाज जमा, खासियत तक़सीमी बलिहाज मनफी। नाज़रीन करम, इंशाअल्लाह तमाम खासियत आप लोग समझ गए होंगे, अगले सवालात को भी आप समझ जाएंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारी तमाम वीडियो यूट्यूब इल्मी जवाहिर पर अपलोड कर दी जाएंगी, आप वहां देख सकते हैं। और हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और साथियों के साथ भी शेयर कर ले। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।